اگر آپ نہیں سنبھال سکتے تھے اور اتنے بیوقوف تھے کہ آپ کے ملک کے حالات کا نہیں پتا تھا تو آپ نے اتنی سازش کر کے گورنمنٹ کو نکالا کیوں؟ انڈسٹری بھی پروگریس کر رہی تھی، زراعت ہے، ایگریکلچر وہ بھی آگے بڑھ رہا تھا، سروس انڈسٹری بھی آگے بڑھ رہی تھی. 20 ارب سے خسارہ تیسرے سال میں 1 ارب کا آ گیا تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. انہوں نے اپنی NRO2 لیتے لیتے سارے ملک کے اداروں کو یہ اب تباہ کریں گے. FIA ختم، نیب ختم، پارلیمنٹ ختم. یہ اگر الیکشن جیتے ان کو اس سطح کی دھاندلی کرنی پڑے گی کہ یہ ابھی سے ساروں کو پتہ چل جائے گا کہ اگر اس طرح اگلا الیکشن کروانا تو کسی نے ماننا ہی نہیں. موجودہ حکمران معیشت سنبھالنے نہیں کرپشن مقدمات ختم کرنے آئے ہیں. چیئرمین PTI عمران خان کا پروگرام ہارڈ ٹاک پاکستان میں انٹرویو. بولے PTI حکومت کے آخری 2 سال میں گزشتہ 30 برس کی بہترین کارکردگی تھی. صنعتیں اور زراعت آگے بڑھ رہی تھی. ریکارڈ محصولات اور ترسیلات زر تھیں. تحریک انصاف کے 3.5 سال میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی 2 ماہ میں ہو گئی. حکومت الیکشن کمیشن سے مل کر دھاندلی کا منصوبہ بنا رہی ہے. انہیں جیتنے کے لیے اتنی بڑی دھاندلی کرنا پڑے گی کہ اگلے الیکشن پر بھی سوال اٹھ جائیں گے. برمنگھم میں کشمیری کمیونٹی کی طرف سے مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے حوالے سے جلسے کا انعقاد کیا گیا، جس سے صدر آزاد جموں و کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے خطاب کیا. تمام سیاسی، سماجی اور مذہبی جماعتوں کے نمائندگان نے فروئی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر شرکت کی. مکہ مکرمہ میں قائم پاکستان حج مشن میں اہم اجلاس کا انعقاد. حجاج کرام کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا گیا. پاکستان حج مشن حکام کا کہنا تھا کہ حجاج کرام کو سہولیات فراہم کرنا ہمارا اولین فرض، بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے. یونان کے سب سے بڑے جزیرہ کریتی میں پاکستانی کمیونٹی کی سہولت کے لیے 3 روزہ کونسلر کیمپ لگایا گیا اور سینکڑوں پاکستانیوں کے مسائل سنے گئے. قائم مقام سفیر عظیم خان نے کہا سفارت خانہ پاکستان یونان میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے مسائل کے حل کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کر رہا ہے. شہید کاجو گروپ لودھراں کے صدر شیخ افتخار طاری کی دبئی میں معروف پاکستانی نوجوان بزنس مین ملک حنین چوہان کے آفس آمد، جہاں انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ شہید کانجو گروپ لودھراں کی یہ روایت رہی ہے کہ وہ بھاری اکثریت سے الیکشن جیت کر عوام کی آواز بنتے ہیں. مکسڈ مارشل آرٹس میں پاکستانی ویمن فائٹر انیتا کریم کی شاندار جیت. تھائی لینڈ میں مکسڈ مارشل آرٹس کے مقابلے میں انیتا کریم نے آسٹریلین حریف کو تیسرے راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر دیا. یویفا نیشنز لیگ فٹ بال کے دلچسپ مقابلے جاری. آئرلینڈ نے اسکاٹ لینڈ کو 3-0 سے شکست دے دی. اٹلی اور انگلینڈ کے درمیان میچ بغیر کسی گول کے برابر رہا. گلوکار سدھو موسے والا کو لوگ ابھی بھولے نہیں. نوجوانوں کا انوکھے انداز میں سدھو موسے والا کو خراج عقیدت. ٹریکٹر کی مدد سے کھیتوں میں ہل چلا کر سدھو موسے والا کا نام لکھ دیا. برمنگھم کے مقامی ہوٹل میں کشمیری کمیونٹی کی طرف سے صدر آزاد جموں و کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے اعزاز میں مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد ہوا، جس میں تمام سیاسی، سماجی و مذہبی جماعتوں کے نمائندگان نے فروغی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے شرکت کی. تفصیلات جانیے عابد قاسمی کی رپورٹ میں. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر ریاست جموں و کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق ہائی لائٹ کرنے کی پالیسی اپنانی ہوگی تاکہ عالمی برادری کو اصل پہلو سے آگاہی ممکن ہو سکے. مشیران صدر ریاست جموں و کشمیر بیرسٹر کرامت چودھری اور چودھری خادم حسین کی طرف سے منعقد جلسہ کے مہمان خصوصی صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری تھے. جلسہ گاہ پہنچنے پر کشمیری کمیونٹی کی جانب سے والہانہ استقبال کیا گیا. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت کشمیری لیڈروں کو پابند سلاسل کر کے کشمیر کی آواز کو دبا کر اور آبادی کے
तनासुब को तब्दील करके कश्मीर हड़प करना चाहता है। मोदी सरकार के इन ओछे हथकंडों से तहरीक कश्मीर में एक नई जिद्दत पैदा हुई। सदर आज़ाद कश्मीर का मजीद कहना है कि मैं वाहिद कश्मीरी लीडर हूँ जिसने कश्मीरियों की आवाज़ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में उठाई और बरतानिया और यूरोप के दौरे का मकसद भी यही है कि दुनिया को हुर्रियत लीडर यासीन मलिक की गैर कानूनी सजा के खिलाफ और निहत्ते कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम के खिलाफ बता सकूँ। उनका मजीद कहना है कि मसला कश्मीर अहम मोड़ पर है और तमाम कश्मीरी लीडर्स अपनी सियासी और जमाती वाबस्तगी से हटकर मिलियन मार्च की तरह मुत्तहिद होकर भारत के जालिमाना चेहरे को बेनकाब करें ताकि कश्मीरियों को उनका पैदाशी हक़ खुद इरादियत मिल सके। आज बर्मिंघम में यहाँ पे दोस्तों ने मुख्तलिफ शहरों के जो कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं उनको बुलाया हुआ है और ये सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे, और मैंने उनसे गुफ्तगू की है और बुनियादी तौर पर आज मैंने जो उन्हें पैगाम दिया है वो ये दिया है कि मसला कश्मीर एक फैसला कौन नाजुक और अहम मोड़ में दाखिल हो चुका है। भारत अब इस मसले को ख़त्म करना चाहता है और मकबूजा कश्मीर को हड़प करना चाहता है, तो इसका हमने मैचिंग रिस्पांस देना है। तो मैंने तमाम कश्मीरियों से कहा है कि वो अपनी अपनी जमाती सियासी नज़रियाती वाबस्तगी से बालातर होके मुतहद हो जाएं। और हमने मिलियन मार्चेस किए थे, हमने कश्मीर पीस फोरम इंटरनेशनल से, उसी को मैंने कहा आगे बढ़ाया जाए और न सिर्फ बरतानिया लेवल पे, जोन्स लेवल पे, बल्कि हर शहर की लेवल पे वो मुतहद हो जाएं ताकि कोई भी कॉल दी जा सके तो उसमें फिर ज़्यादा देर न लगे। तकरीब से चौधरी गफूर खाड़क, चौधरी दिलपजीर, चौधरी मालिक, चौधरी नवीद इकबाल, चौधरी हुक्मदाद और दीगर ने इजहार ख्याल करते हुए मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और यासीन मलिक समेत दीगर कश्मीरी रहनुमाओं की रिहाई तक अपनी जिद्दोजहद जारी रखने का अज़म किया। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। मारूफ सहाफ़ी, मेंबर पार्लियामेंट और हर दिल अजीज शख्सियत डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की वफ़ात पर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मलेशिया चैप्टर का ताज़ियती इजलास कुआलालंपुर में मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत PFUJ मलेशिया के कन्वीनर जावेदुर रहमान ने की। शरका ने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मारूफ सहाफ़ी, MNA और हर दिल अजीज शख्सियत डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की वफ़ात पर PFUJ मलेशिया चैप्टर का ताज़ियती इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत PFUJ मलेशिया के कन्वीनर जावेद रहमान ने की। ताज़ियती इजलास का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। इजलास में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की सहाफ़ती और पेशा वराना खिदमात को ज़बरदस्त अंदाज में खिराज तहसीन पेश किया गया। इजलास के शुरका ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की शख्सियत का हर पहलू अपनी मिसाल आप था। न्यूज़ प्रेजेंटर, एंकर पर्सन, तज्ज़िया निगार, मुसन्निफ और सियासी कारकुन, हर मैदान में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम लोगों के दिलों पर हुक्मरानी करते नजर आए। उनकी नागहानी मौत से सहाफत और सियासत का एक रोशन बाब अपने इख्तिताम को पहुंचा। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए तमाम सहाफ़ियों ने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की अचानक वफात पर गहरे रंज और दुख का इजहार किया। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन आज हम में नहीं है, मगर सहाफ़ती खिदमात में उनके जितने भी काम हैं वो अमर हो गए हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को पूरी दुनिया में उर्दू जानने वाले, बोलने वाले इंसान उनको बड़ी मोहब्बत से याद कर रहे हैं। उनके दिल उदास हो चुके हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दराजात बुलंद फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। इस शेर के साथ कि बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। मौत बरहक है, हर किसी ने जाना है, पर कुछ मौतें ऐसी होती हैं जो इंतहाई दुख दे जाती हैं। यकीन नहीं आता कि डॉक्टर आमिर लियाकत साहब अब हमें मौजूद नहीं हैं। एक इंतहाई मिलनसाज, खुश इखलाक इंसान थे। डॉक्टर लियाकत साहब की जो शख्सियत थी, शानदार शख्सियत थी, अच्छे स्कॉलर थे और जिस मैदान में भी उतरे हैं उन्होंने एक अपना नाम पैदा किया और दुनिया को बताया है कि इस्लाम की हो या वो सियासत का मैदान हो या वो खेल का मैदान हो, वो किसी किस्म जिस मैदान में भी उतरे हैं ना, उन्होंने अपना लोहा मनवा के बताया कि तरक्की कैसे की जाती है। उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया आलम ऑनलाइन के नाम से, उसको भी उन्होंने अपने वर्सटाइल तरीके से बामे रोज तक पहुंचाया। पाकिस्तान का एक वक्त में रेटिंग के हिसाब से नंबर 1 वो प्रोग्राम रहा। तो मकसद कहने का ये है कि उन्होंने जिस काम में हाथ डाला उसको पूरी लगन से एक नए अंदाज में किया और उसको बामे रोज तक पहुंचाया। अल्लाह ताला मरहूम की सिफ़ात को मद्देनज़र रखते हुए उनकी जो गलतियाँ हैं, कोताही हैं, उनसे दरगुजर फरमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। डॉक्टर आमिर लियाकत अब हम में नहीं रहे। PFUJ के प्लेटफॉर्म से, मलेशिया से हम सब दोस्त सहाफ़ी बरादरी इस दुख की घड़ी में उनकी फैमिली के साथ खड़े हैं। इजलास में मलेशिया में मुकीम मारूफ पाकिस्तानी सहाफ़ियों मोहम्मद इरफान सैफी, मलिक वाजिद, SM अब्बास, मोहम्मद वकार, ज़ियाउर रहमान खुराना और जावेदुर रहमान ने शिरकत की। आखिर में मरहूम डॉक्टर लियाकत आमिर हुसैन की बख्शिश और दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख़्वानी और दुआ की गई। जावेदुर रहमान, 92 न्यूज़, मलेशिया।